Hi everyone, welcome to our science class. And in last video, we have completed our fifth topic of science, that is the substances in surroundings, their states and matter or their properties. Today, we are going to start our next topic of our science, that is the substances in daily life. Means we use a different type of substances in our daily life. They may be prepared from plastic or wood or cotton and so on. Now we see the different properties of that substances and how they can be prepared from. We start our topic, that is first from introduction. We see the different pictures here, that is on the basis of that picture we can answer the following questions. That is question number first, which three objects do you see in the picture? Which are the different objects will you see in the picture? That is a chair, stool and cupboard. Then another one, how did you identify them? On the basis of or on which basis could you identify that the object, that means they are prepared from which substances? Then another one, that what material are they made of? That means if we take a chair, then chair is obtained from which material? That means it may be obtained from plastic or it may be obtained from wood, like that. And can any of these materials be used to make all the three objects? That means all the three objects cannot be prepared from the same materials. The materials used for to prepare that three objects are the different one. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या चॅप्टरमध्ये की जे सबस्टन्सेस आहेत, जे कशापासून बनलेले आहेत, त्याचे जे क्लासिफिकेशन आहे ते आपण पाहणार आहोत. तर इथे एक पिक्चर आपल्याला दिसतं. याच्यामध्ये काय आहे की जे तीन ऑब्जेक्ट्स आहेत, आपण पाहिले खुर्ची आहे, एक स्टूल आहे आणि कपाट आहे. तर मग हे कशापासून बनलेलं आहे तुम्ही सांगू शकता? हे पण म्हणजे प्रत्येक जे मटेरियल आहे तर ते प्रत्येक मटेरियल हे वेगवेगळ्या सबस्टन्स पासून बनलेलं असतं. देन मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज the substances and objects. Means all the substances are made up of very small particles. That means it means that we consider the properties of substances to use them for making things. The same substance or material can be used to make many objects. That means if you try to make a chair, then which are the different materials which are used to make chair? That means if you take a small substance, it is made from a very small particles. म्हणजेच ज्यावेळी आपल्याला एखादी वस्तू बनवायची असेल तर त्या वस्तू बनवण्यासाठी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स असणं गरजेचं आहे. म्हणजे चेअर जर आपल्याला बनवायची म्हटलं तर डायरेक्टली एक पूर्ण जर वूड घेतलं तर त्यापासून चेअर न बनवता आपण पाहतो की त्याचे जे छोटे छोटे पार्ट्स असतात त्यापासून ते बनलेले जाते. म्हणजे प्रत्येक जो सबस्टन्स आहे हे प्रत्येक सबस्टन्स बनवण्यासाठी त्याचे जे पार्टिकल्स असतात ते सबस्टन्स मधले तर ते खूप स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्सने ते बनलेले असतं. फॉर एक्झाम्पल कॉटन, दॅट इज दिस कॉटन इज यूज टू मेक अ क्लॉथ्स. देन फायबर्स or threads or sarees, that means cotton is used to prepare all these things like handkerchiefs, then curl, then mattresses or pillows. Then another one, similar to cotton, we can use iron for various purposes like construction of steel bar, then tawa, or we can say that the grinders, then part of automobiles, then electric poles, tables or cupboards, etc. Also, aluminum used to make kitchen utensils or electrical cables. Means जे काही सबस्टन्सेस आहेत किंवा जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत तर ते बनवण्यासाठी अगोदर सुरुवातीला आपल्याला जे सबस्टन्स यूज केले जातात त्याच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला बघायचे आहेत. की सपोज आपण इथे बघितलं कॉटन आहे, कापसापासून आपण काय काय बनवू शकतो तर वेगवेगळे क्लॉथ्स आहे, त्याच्यामध्ये फायबर आहे, थ्रेड सुद्धा बनवू शकतो, साडी किंवा पिलोज आहेत, हे सगळे सबस्टन्सेस आपण कॉटन किंवा हे जे मटेरियल आहे तर ते कॉटन पासून बनवू शकतो. किंवा जर लोखंड घेतलं तर लोखंडापासून काय बनवतो आपण तर याच्यामध्ये तवा असू शकतो, स्टील बनवण्यासाठी सुद्धा लोखंडाचा यूज केला जातो. ऑटोमोबाईल्स म्हणजे ज्या गाड्या आहेत त्या गाड्यांचे काही पार्ट्स आपण बघितले तर ते कशाचे असतात तर आयर्नचे बनलेले असतात. किंवा इलेक्ट्रिक पोल आहेत, तुम्ही बघता जे इलेक्ट्रिक म्हणजे खांब जे म्हणतो आपण ज्याच्यामध्ये
लाईटच्या तारा त्या जोडलेल्या असतात तर ते सुद्धा कशाचे असतात, लोखंडाचे असतात. किंवा टेबल आहे, चेअर आहे, ही सुद्धा लोखंडी असू शकते. किंवा कबर्ड आहे. त्यानंतर सेकंड जर कंपाऊंड आपण बघायचं म्हटलं तर ॲल्युमिनियम, जो की आपले किचन मधले काही असे युटेन्साइल्स आहेत, जे भांडे आहेत, तर ते तयार करण्यासाठी ॲल्युमिनियमचा यूज केला जातो. त्यानंतर इलेक्ट्रिकल केबल, म्हणजेच आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये बघितलंय की जी काही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी आहे, म्हणजेच इलेक्ट्रिसिटी वाहून नेण्याचं काम हे मेटलने केलं जातं आणि त्यामुळे ॲल्युमिनियम ही जी वायर आहे ही जनरली ह्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी या प्रॉपर्टीमुळे ती इलेक्ट्रिक केबलमध्ये यूज केली जाते. Then our next point is that means we show in the picture the various natural substances. Then first we know that what is meant by natural substances. That means we say sand, stone, water, then mines, seashells, then mushroom, trees, leaf, plants, then bush, flowers, glass, and so on. All these substances, they are prepared by the man or not. They can occur in naturally. That means what is the definition of natural substances? That means the substances available in nature are called natural substances. That means the substances cannot made by any human being or any animal. म्हणजेच इथे आपल्याला पिक्चर मध्ये काही फोटोज दिसत आहेत बघा की हे जे सबस्टन्सेस आहेत म्हणजे वाळू आहे, सन किंवा सँड आहे, वॉटर, स्टोन आहे, माइन किंवा ट्रीज आहेत, हे सगळे एखाद्या मानवाने बनवले आहेत का? तर नक्कीच नाही. ते कसे आहेत तर नॅचरली तयार झालेले आहेत, नैसर्गिकरित्या ते तयार झालेले आहेत आणि म्हणून असे जे सबस्टन्सेस आहेत ते ज्याला कुठल्याही मानवाने बनवलेले नाहीये अशा सबस्टन्सला आपण नैसर्गिक किंवा नॅचरल सबस्टन्सेस असं म्हणतो. देन सबस्टन्सेस obtained from living things are called biotic substances. Like air, soil, water are the substances that are not obtained from living things. They are called abiotic substances. That means if you take here a tree, substances which are that they are obtained from the living things are called biotic substances. Means here tree, then bush, flowers, grass, they are the biotic substances. म्हणजे याला जैविक पदार्थ असं म्हटलं जातं आणि जे की नॉन लिव्हिंग थिंग्स पासून बनले जातात त्यांना अबायोटिक सबस्टन्सेस म्हटले जातात, ज्याला अजैविक पदार्थ असं म्हटलं जातं. म्हणजेच जरी हे नैसर्गिक पदार्थ असले किंवा नॅचरल सबस्टन्सेस जरी असले तरी त्याचं क्लासिफिकेशन परत दोन सबस्टन्स मध्ये केले गेलं. त्याच्यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे बायोटिक, म्हणजे ज्याच्यामध्ये लिव्हिंग सिस्टीम इन्व्हॉल्व आहे. बरोबर. मग ही लिव्हिंग सिस्टीम कोणती आली तर ट्रीज आले, फ्लावर्स, ग्रास आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्स मध्ये काय येणार आहे सॉइल, देन सँड, स्टोन. अशा पद्धतीनं हे जे नॅचरल सबस्टन्सेस आहेत त्याचं दोन क्लासमध्ये आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो. देन वी सी सम क्वेश्चन्स विच आर रिलेटेड ऑन अवर टॉपिक, दॅट इज हाऊ आर द लेदर अँड वूल डिफरंट फ्रॉम ज्यूट अँड कॉटन. लेदर आणि ऊल जे आहे किंवा आपण याला लोकर म्हणतो, तर हे जे सबस्टन्सेस आहेत तर ते ज्यूट आणि कॉटन याच्यापेक्षा वेगळे आहेत का सेम आहेत? तर बघा, जर आपण लेदर कन्सिडर केलं तर लेदर आणि ऊल हे कशापासून बनवले जातात, कशापासून ते ऑब्टेन केले जातात? दॅट इज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ॲनिमल्स. व्हाईल द ज्यूट अँड कॉटन, these two substances are obtained from plants. That means again that substances, biotic and abiotic substances, are classified into again two types, that is the man-made substances and the naturally occurring substances. That means leather and wool are obtained from animals, while they are of animal origin, whereas jute and cotton are substances of plant origin. That means they are obtained from plant. म्हणजेच लेदर आणि वूल जे आहे तर ते ॲनिमल पासून तयार केले जातात किंवा त्यांच्यापासून ते मिळवले जातात, म्हणून त्यांना काय म्हटलं की ॲनिमल ओरिजिन आहे. व्हाईल ज्यूट अँड कॉटन, दे आर substance which are obtained from plants, therefore the substances are called plant origin. Then our next question, that do we find plastic, nylon, brass or cement in nature? Means आपल्याला निसर्गामध्ये प्लास्टिक किंवा नायलॉन आहे, ब्रास आहे किंवा सिमेंट हे सगळं आपल्याला नॅचरली मिळतं का? तर नाही. हे सबस्टन्स कसे आहेत तर आर्टिफिशियल किंवा याला आपण मॅनमेड सबस्टन्सेस असं म्हणू शकतो. देन वी सी हिअर पिक्चर, but we see that here shoes, then cup, pen, and here wire is there. Also in that chair which is obtained or which is made by the wood,
or iron or plastic also. Again we see the pillow and a pot. Then new substances produced by processing naturally available substances are called man-made substances. म्हणजेच आपण नैसर्गिकरित्या तयार होणारे काही सबस्टन्सेस पाहिले आहेत, जसं की सॉइल आहे, स्टोन आहे, ट्रीज आहेत, असे वेगवेगळे. पण असे काही सबस्टन्सेस आहेत की जे तयार करण्यासाठी नैसर्गिक किंवा नॅचरल सबस्टन्सचा यूज केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, सपोज वी टेक हिअर कप. कप जर तयार करायचा असेल तर त्यासाठी जी सॉइल आपण त्याच्यासाठी लागणार आहे, तर ती सॉइल ही कशाची आहे, तर ते नॅचरली तयार झालेली आहे. त्यानंतर शूज are obtained from leather also. Okay, then pen, it is obtained from iron or any other materials. म्हणजे जे काही सबस्टन्सेस आहेत, इथं हे सगळे आपल्याला पिक्चर मध्ये दिसतात बघा, ते कसे आहेत तर आर्टिफिशियल सबस्टन्सेस आहेत किंवा यालाच आपण मॅनमेड म्हणतो. मॅनमेड का, कारण ते ह्युमन बिंगने तयार केलेले आहेत. मग हे डायरेक्टली तयार केलेले आहेत का, तर नाही. त्यासाठी लागलेले जे सबस्टन्स आहेत, जो ओरिजिनल पदार्थ आहे, तर तो कसा आहे तर नॅचरली तयार झालेला आहे आणि म्हणून या सबस्टन्सला आपण मॅनमेड सबस्टन्सेस असं म्हटलं जातं. Then complete the table below showing how substances of daily use are classified. That means we show here the classification of substances that we use in our daily life. Means first, substances are classified into two categories. First one is the natural substances and second one is the man-made. But again natural substances are again classified into two types, that is biotic and abiotic. Then one is the substances are involved the living non-living things like soil, then water, sunlight or so on, while the biotic factors or biotic substances involve the living things like trees and animals. Then again biotic factor are classified into two types, that is the plant origin and animal origin. And plant origin, example of plant origin cotton, then bamboo, while the animal origin is the leather. And another class of substance that is the man-made. You can take here silk, wool or so on. म्हणजेच हे जे आहे तर ते आहे क्लासिफिकेशन आहे. कशाचं, तर जे आपण सबस्टन्सेस डेली यूज करतो याच्यामध्ये जे दोन महत्त्वाचे क्लासिफिकेशन आहे, ते एक म्हणजे नॅचरल आणि दुसरं म्हणजे मॅनमेड. मग नॅचरली मध्ये कोणते दोन येतात तर बायोटिक आणि अबायोटिक. मग बायोटिक म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये लिव्हिंग सिस्टीम इन्व्हॉल्व आहे, बरोबर. आणि अबायोटिक म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये लिव्हिंग सिस्टीम इन्व्हॉल्व नाही. यालाच आपण बायोटिकला जैविक म्हणतो. जैविक म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जीव असलेले. मग कशामध्ये जीव असतो तर सजीवामध्ये. आणि अबायोटिक म्हणजे काय तर ज्याच्यामध्ये लिव्हिंग सिस्टीम इन्व्हॉल्व नाहीये. मग बायोटिक फॅक्टर्स परत त्याच्यामध्ये दोन येतात, कोणते, एकतर प्लांट ओरिजिन असू शकतात किंवा ॲनिमल ओरिजिन. मग याचे एक्झाम्पल्स आपण लिहू शकतो. कॉटन आहे, बांबू आहे जे की प्लांट ओरिजिन आहेत आणि ॲनिमल ओरिजिन मध्ये लेदर आहे. आणि जे मॅनमेड सबस्टन्स आहेत त्याचे एक्झाम्पल्स आपण इथे बघू शकतो. सिल्क आहे, वूल आहे आणि वेगळे आणखी तुम्ही इथे एक्झाम्पल्स लिहू. तर अशा पद्धतीनं आपण हे जे रेग्युलर लाईफमध्ये जे सबस्टन्सेस यूज करतो तर त्याचं क्लासिफिकेशन करू शकतो की कोणते सबस्टन्स हे नॅचरली आपल्याला मिळतात आणि कोणते असे आहेत तर ते आर्टिफिशियली तयार केले जातात. मग याच्यामध्ये पण जे आहेत तर त्याच्यात मॅनमेड किंवा नॅचरली किंवा प्लांट ओरिजिन, ॲनिमल ओरिजिन याच्यामध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन आपण करू शकतो. तर याचं व्यवस्थित तुम्ही स्टडी करायचं आहे. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये या चॅप्टरच्या पुढच्या पार्टसह. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.